संग पद पढ़िबा मस्त दया कर खलंत सिम्फनी 2 पर्व 2 पद पढ़िबा में सहाय्य करिवे। आज्ञा सफल हेबा पूर्वे हाँ दिन तुष परि उड़ी जिबा पूर्वे आज्ञा सफल हेबा पूर्वे दिन तुष परि उड़ी जिबा पूर्वे सदा प्रभुको प्रचंड क्रोध सदा प्रभुको प्रचंड क्रोध कहार क्रोध सदा प्रभुको प्रचंड क्रोध। मोर प्रिय भाई भौणी माने बाइबल रो परमेश्वर प्रेमिक परमेश्वर बाइबल रो परमेश्वर दयालु परमेश्वर इधर लिखा जाउची जे सदा प्रभुको क्रोध दिन आसुची ताजे सदा प्रभुको क्रोधर दिन। प्रिय भाई भौणी माने आमर लोक माने सुनामी को देखिछंती भूमिकंप को देखिछंती कोरोना को देखिछंती किंतु प्रभुको क्रोध को देखि नांती। आमे क्रूसरे प्रभुଙ୍କର प्रेम को देखिछु मानव जाति को प्रभु केते प्रेम करंती ताहा आमे क्रूसरे देखिछु किंतु आगामी समय रे जगत प्रभुଙ୍କର क्रोध को देखिबो। प्रकाशित वाक्य 6 पर्व जदि देखिबे तार 13 पर्वरु 13 पदरु 17 पद प्रकाशित वाक्य 6 पर्व 13 पदरु 17 पद प्रबल वायुर आघातरे डिम्बुरी वृक्षरु जेपरि अपक फल सब पतित हुए। डिम्बुरी गछ देखिचंती डिम्बुरी गछ कोन बिल कहबे कइले तोगाम रहना सही डिम्बुरी गछर से कंचा डिम्बुरी केबे पड़े नै पड़िबो कि पड़िबो नै किंतु एते पवन एते झड़ हेले आमे डिम्बुरी पड़िबाटु जानिबु जे बेसी पवन बेसी झड़ हेति। डिम्बुरी वृक्षर अपक्व फल पड़िला परी हां सेही परी आकाशर नक्षत्र सबु आकाशर नक्षत्र भाबी देखो आकाशर असंख्य नक्षत्र अछि तारा अछि हां पृथ्वी रे पतित हेले आकाश मंडल चर्म पुस्तक गुड़ा हेला परी गुड़ा हेला हां होई दूरीभूत हेला पुनी पर्वत ओ दीप समस्त स्थानांतरित हेले कोन हबो पर्वत से जागा रो होली जीवो द्वीप सब माने केमिति भूमिकंप भाबी देखंतु ए पर्वत जदी घुंची जाउची ता माने केमिति भूमिकंप हेबो। आमे भाबुचु जगत का सब किछि घर गोड़ बनाई दे गाड़ी किनि दे करी बैंक रे पैसा रखी भाबुचु आराम रे मु अछि। प्रभु से धनी लोक कोन बोली कहले अरे मूर्ख आज राति रे जदी तोर प्राण निया जीवो ए सब कहारो कहारो हबो तो कौन लेखा आगु पढ़र मा आउ पृथ्वीर राजा माने पात्र मंत्री माने एबे कौन मु राजा मु मंत्री मु धनी मोर पैसा मो राजा माने पात्र मंत्री माने प्रधान सेनापति व धनी माने बलवान लोक माने एवं पराधीन व स्वाधीन लोक समस्ते गुहा व पर्वतमालार शैल मानक मध्यरे आपना आपना को लुचाइले पुनी सेमाने पर्वत और शैल मानक कहिले आंभ मानक ऊपरे पड़ी सिंहासन और मेष शावकों क्रोधरु आमान को लुचाई रखो। आगामी समय मन रखि तांतु भलो समय नाही पृथ्वी पाई भलो समय नाही जगत पाई भलो समय नाही आपण को देश रे जानतु परिस्थिति भलो नाही शिक्षा व्यवस्था भलो नाही स्वास्थ्य व्यवस्था भलो नाही सुरक्षा भलो नाही नारी मान को सुरक्षा नाही सानो सानो शिशु माने मध्य सुरक्षित नाहंती दरदाम आगो को बढ़िबो होना कोटा बढ़िबो आउरी पाप बढ़िबो आउरी आगो को भलो समय नाही क्रोधर समय दंडर समय लोक मान कौन कहिबे मेष शावकों को क्रोध जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे बलिकृत होइतिले तांकर से अनुग्रहर चेहरा नथिबो से दिन क्रोधर चेहरा थिबो। मोर भाई भौणी माने दया करी भलो सुनंतु आज सुजोग मिलिछि कौन लिखा जाउछि सदा प्रभु को क्रोधर दिन तुम मान को पर आसीबा पूर्वे तुमे आसी जाय जाओ बेले बेले बापा कौन बोली कहबे
ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଘରେ ଆସି ଯାଇଥିବୁ, ନହେଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥା ମା କଣ ବୋଲି କହିବ ଫୋନ କରି, ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ଆସି ନଥିବୁ ତୋର ଚୋପା ବାହାର। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆସି ଯାଉଛ। ଏ ଜଗତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, ସୁଖ ସୁବିଧାର ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଟା ପାପର ଜାଗା, ମନ୍ଦତାର ଜାଗା। ଏ ପୁରା ଜଗତ କାର ଅଧୀନରେ ଅଛି? ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ କ୍ରୋଧର ସମୟ, ଏବେ ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଛି, ଏବେ ଟିକେ ଦୟା ମିଳିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ 19 ପଦ, ଲୁକ 4 ପର୍ବ 19 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ, କି ବର୍ଷ? ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ। ଏବେ କୋଉ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି? ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 61 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ, ଆଉ ହଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ। ପଢିବେ ଟିକେ। ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି। ମତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତି ଓ କାରାବଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାରାଗାର ମୁକ୍ତ ହେବାର କଥା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ, ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ମାନେ କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ। କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ, ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ଚାଲିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସକାଳରୁ 4ଟା ଯାଏ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ। ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଏତେ ବଡ ପେଣ୍ଡେଲ, ଆପଣ ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାୟକ ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ହଉଛି 1000 ଲୋକ ପାଇଁ। ବାକ୍ୟ କେତେ? ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ସଭା ସମିତିରେ ଧୀରେ 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 ବାକ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କମି କମି ଯାଉଛି। এইটা ସବୁଠାରୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ବକ୍ତାକୁ ଡାକିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ। କାଲିକି ମୋର ସକାଳେ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ସମସ୍ତେ, ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତୁ, ବାଜା ବଜାଉଥାନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ ଟାଣିବି, ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଠି ମୁଁ ଆସୁଛି ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଏ ଅନୁଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜଗତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସଦମ ହମରାରୁ ଲୋଟ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଅଗ୍ନି ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପୃଥିବୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯୋଉଦିନ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହବୁ, ତା ପର ଅବସ୍ଥା ହ୍ୟୁମାନ ନଲେଜରେ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଯାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନି, ସେମିତି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ, ଏବେ ଜଗତରେ ଯେତେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ବି କମ ଆକା, ରୋଗ ଆସିଲେ ବି କମ ଆକା, ମହାମାରୀ ଆସିଲେ ବି କମ ଆକା, ସୁନାମି ମଧ୍ୟ କମ, କରୋନା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ,
যদি ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବେ, ତା ପରର ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି। ପଢିବେ ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ। ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ। ଯେ ପାଇଲେ ସେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ପୁଣି ହଁ। ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି, 1-2 ପଦ, 1 ପଦରୁ ପଢିବି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେ ସମୟରେ ତୁମ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମିଖାଏଲ ଅଧିପତି ମହାନ ଅଧିପତି ହଁ ଠିଆ ହେବେ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତିକାଳ ଠାରୁ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥିବୀରେ ଯେବେରୁ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜ ଜଗତରେ ଅଛି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟର କାଳ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସଙ୍କଟର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଏପରି ସଙ୍କଟର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି କେବଳ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ବସିଛୁ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ମଦୁଆର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀର ନାମ ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଚୋରି କରିବା ଲୋକ ନାମ ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ମିଛ କହିବା ଲୋକର ନାମ ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ନାମ ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ କ୍ରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଲୋକ ନାମ ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ ସେମାନେ ଛଡା ଯିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାମ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଛି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ସେଠି ଯାଇପାରିବେ। କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆସୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆସୁଛି, ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପାଇଁ ଜଗତ ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିପାରୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ଥିବ ନାହିଁ। ଏବେ 31 ବର୍ଷ, 32 ବର୍ଷ ପରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଥିବୁ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ବି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଏ ଜଗତରେ ଆପଣ ନର୍କର ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ଏ ଜଗତ ନର୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନସ୍ତା ହେବ। ଏଟା ଆହୁରି ପାପ ବଢିବ, ଆହୁରି ହିଂସା ବଢିବ, ଆହୁରି ଦରଦାମ ବଢିବ, ଆହୁରି ରୋଗ ବଢିବ। ଏ ଜଗତ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ନଥିବ, ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ। କେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଏମିତି ଗରମ ଜାଣିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଯିବା ଥଣ୍ଡା ଥିବ ବୋଲି। କେମିତି ଗରମ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ବୁଲବା ପାଇଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଆସ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାରିଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଓଡିଶା ଯାକ ବୁଲୁଛୁ, ଓଡିଶା ଯାକ ବୁଲୁଛୁ, ଚାରିଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେରୁ ଗରମ। ଏ ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୁରା ଅଛି, ତାପରେ ମେ ମାସ ଅଛି, ତାପରେ ଜୁନ ମାସ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଗକୁ କେତେ ସମୟ ଥିବ, ରୋଗ ଆଉ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଔଷଧ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ, ଔଷଧ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଆଗ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ 10ଟା ଟାବଲେଟ ଖାଇଲେ ବି ଜ୍ୱର ଛାଡୁ ନାହିଁ। ଆଗ ଝାଡା ହେଲେ ଗୋଟେ ବଟିକା ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ବଟିକା ସରି ଯାଉଛି, ଢାଳ ଧରି ଯିବାଟା ସରୁ ନାହିଁ। ରୋଗ ହିଁ ରୋଗ, ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ। ଏ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କୁକୁଡ଼ା ଠିଆ ବି ହେଇପାରୁନଥିବ, କାହିଁକି? ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଏତେ ଓଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। ଝିଅ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ଦେବ ନାହିଁ, ସାନ ବେଳରୁ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବେ। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବିଷାକ୍ତ।
ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ, କଣ କରିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ଦିନ ଥିବ ସେଇଦିନ ଜଗତ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ନଥିବ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 7 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋଲିନେସ୍। ଫରଗିଭନେସ୍ ଆଉ ହୋଲିନେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଦରକାର। ଏ 2ଟା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିବେ ନାହିଁ ହନକ ଦିଗାଲକୁ, ବାବୁ ତୁ କେତେଟା ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲୁ, କେତେଟା ଗାଇଥିଲୁ? ପଚାରବେ ନାହିଁ। ମତେ କହିବେ ନାହିଁ କେତେଟା 1000 ମିଟିଂରେ ପ୍ରଚାର କଲୁ, ପଚାରବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ କେଟା। ଏଭ୍ରି 12:14 କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ। Without holiness it is impossible. ଏ ଅସମ୍ଭବ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବାର ଅଛି। ଭଲ ଘର ନଥାଉ, ଭଲ ଗାଡି ନଥାଉ, ଭଲ ଡ୍ରେସ ନଥାଉ, କିଛି ଫରକ ପଡବାର ନାହିଁ। କଣ ରହିବୁ କି ସବୁବେଳେ? କୁଡିଆ ଘର ବି ଘର, ମେଢ ଘର ବି ଘର। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ ଥାଉ କି ନଥାଉ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ପବିତ୍ରତା ଥିବାର ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଆଉ ଟିକେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସେମିତି କହୁନାହିଁ। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ 37 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ 37 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ? ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଫେରିବାର ଅଛି, ଫେରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ କ୍ରୋଧର ସମୟ, ଦଣ୍ଡର ସମୟ। ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ନିଆଯାଉ। ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଗଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଏ କ୍ରୋଧର ଅଂଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଦଣ୍ଡର ଅଂଶୀ ହେବ ନାହିଁ। এইটা প্রভু মন্ডলীକୁ କହିଛନ୍ତି। এইটা আমার ভরসা। প্রকাশিত বাক্য 3 পর্ব 10 পদ পড়লে জানিপারিবে এ জগত উপরକୁ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଏ ପଦ ଗୁଡାକ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଖାଲି ଭାରତ ଓଡିଶା ବୋଲି ନାହିଁ, ଭାରତ ଓଡିଶା ବୋଲି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସମସ୍ୟା, ଇଂଲଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା, ଜାପାନ ସମସ୍ୟା, ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ତ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ଏବେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ, এটা ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଆମେ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଜଗତ ଉପରକୁ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ସେଇଠାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଭରସା। ଆହୁରି କିଛି ଭରସା ନାହିଁ।
ଭଲ ଖାଇବୁ, ଭଲ ପିଇବୁ, ଭଲ ଭରସା ଆମର। କାରଣ ଜଗତର ଭରସା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଏ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଶରେ ଭଲ ସମୟ ଆଣିବେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯିବ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍, ମର୍ଡର କେସ୍, ଡକାୟତ କେସ୍, ଏମାନେ ଦେଶକୁ ଭଲ କରିବେ? କେମିତି ଭଲ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ଗୋଟେ 10-15ଟା ଫଲ୍ଟ ବାହାରିବେ, ବାକି ସବୁ ଚାଲି ବଦମାସ, ଚରିତ୍ରହୀନ, ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ। ଏବେ ଯୋଉ ଏଫଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ଆସିଥିଲା, ତ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ଫାଇଲରେ ଅଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଲୋକ ଏମାନେ। ଏମାନେ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବେ, ଏମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଚଳେଇବେ। କଣ ସେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ଭାବୁଥିଲୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କରି, କେତେ ବଦମାସ ସେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁନି, କେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଝିଅ ଲଡା। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆମର ଝିଅ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ମା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ କେହି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଥାଉ ଥାଉ, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବ, ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବୋକା ମାନେ ବୋଲି। ବୋକା ଆମେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଜମି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗାଁରୁ ତୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ମଲା ଲୋକକୁ ପତଲାଟା ବାହାର କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସବୁ ଅଧିକାର ଗଲା। ମାନେ କେମିତି ଡରାଇକି ରଖିପାରିବୁ, ହେଲେ ବି ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାଇବେଲ ପଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କଣ? ଆମର ସମସ୍ୟାର ଶେଷ, ଆମର କଷ୍ଟର ଶେଷ, ଆମର ଦୁଃଖର ଶେଷ ଦିନେ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ଜଗତରେ ଭଲ ଥିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ। ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ପରେ ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି ତାର ଭରସାରେ ଅଛୁ। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତୁମର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ, କେରଳ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ, ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବା। କୋଉଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ? ଏ ଦେଶରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାରେ ବା, ତମେ ଆମକୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଜି କୋଉ ଦିନ ଅଛି? ଆମ୍ବେଦକର। ପ୍ରିୟମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉଟା? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ଥିବ, ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବିଧାନ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ। এই ସମ୍ବିଧାନ ମତେ ମାଇକ ଧରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। এই ସମ୍ବିଧାନ ମତେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ, ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ହୁଏତ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭଳିଆ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଏବେ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପଶିବେ, ଯେତିକି ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି ସବୁର ଡିଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ସେମାନେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ମିଳିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ ଯେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ୍ବେଦକର ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଭାରତ କାହାର ଜାଗା? ଏ ଭାରତ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଭାରତ କାହାର ଦେଶ? ଆଦିବାସୀ। ଏ କନ୍ଧମାଳ କାହାର? ଆଦିବାସୀ। ଏବେ ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବନବାସୀ। ବନବାସୀ ମାନେ କଣ? ଏମାନେ ବନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବନରୁ ବାହାର କରି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ କରି, ଫୋର୍ସ ଲଗାଇ କରି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଭାରତ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏଟା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଛରେ ଖାଲି ଚେଣ୍ଡା ଧରି ଚେଜେ କରି
ବୁଲୁଛ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ୍ବେଦକର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ମିଳିଛି ଆଉ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ମତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଭାରତରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଚାଲୁଥିବ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କାରଣ ବାପାର ଦେଶରେ ଆମେ ଭଡାରେ ଅଛୁ କି ଏଟା ବି ଆମର ଏକା ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ତୁରୀ ବାଜିଯିବ ସେଇଦିନ ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ଚାଲିଯିବୁ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିନା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ସବୁଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ରହିବ ନାହିଁ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବ ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବୁ କାରଣ ଏ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ନିରୂପଣ ନ କରି କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବରଂ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆସିବେ ପୁଣି ଏଇ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ନେଇଯିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ପାପ ସକାଶେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଗତ ରହିବୁ ନାହିଁ ତୁରୀ ବାଜିବ ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁରୀ ବାଜିଲେ ମେଘମାଳାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଥାନ୍ତୁ ହେଲା ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଡେ ଯିବେନି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ରାତି ସାରା ଗପୁ ନଥିବ ଯଦି ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ସଫା ଥିବାର ଅଛି ହୃଦୟ ସଫା ଥିବାର ଅଛି ପାପର ରହିବେ ନାହିଁ କୁଲି କରନ୍ତୁ ମଜୁରୀ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବା ଅଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି ସମୟ ଆସିବ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବା ଯଦି ପଢିବେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେସାଇ 26 ପର୍ବ 19-20 ପଦ ଯେସାଇ 26 19 ଆଉ 20 ତୁମ୍ଭର ମୃତ ମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ମୃତ ମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ ତୁମ୍ଭର ମୃତ ମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ ମୋହର ଶବ ସବୁ ଉଠିବେ ମୋହର ଶବ ସବୁ ଉଠିବେ ହେ ଧୂଳି ନିବାସୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଉଠି ଗାନ କର କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଶିଶିର ତୃଣର ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଭୂମି ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଏ କରିଦେବ ଭୂମିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମର ମରିଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭୂମି ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ ହେ ମୋହର ଲୋକେ ଆସ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କର ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆଡ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର କ୍ରୋଧ ବହିଯିବା ଯାଏ ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲୁଚାଅ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରେପ୍ଚର ବୋଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ସମୟ କ୍ରୋଧର ସମୟ ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବ ଆମେ ସେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମେଘମାଳାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ ରଖାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ କ୍ରୋଧର ସମୟ ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିବ ଆପଣ ସେ ସିଫୋନୀୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ 1 ପର୍ବ 14 ପଦ ସିଫୋନୀୟ 1 ପର୍ବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନର ଶବ୍ଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନର ଶବ୍ଦ? ମୁଁ କାଲିକା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନର ଶବ୍ଦ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଶବ୍ଦ ଆମେ ବାରି ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବୀର ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଅଛି। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ବୀର ପୁରୁଷ ଯେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ବୀର, ସେ ବୀର ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଅଛି। ଆପଣ 15 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ, ସେଇ ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ। ସଂକଟ ଓ କ୍ଲେଶର ଦିନ, କେମିତି ଦିନ? ସେଇ ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ, ଦୟାର ଦିନ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ, ସଂକଟ ଓ କ୍ଲେଶର ଦିନ, ସଂକଟ କ୍ଲେଶ ଦିନ, ଉଜାଡ ଓ ସର୍ବନାଶର ଦିନ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଘୋର ତିମିରର ଦିନ। ଏମିତି ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଭଲ ଦିନ ନାହିଁ। ଜଣେ ଆସି କଣ ବୋଲି କହିଲେ? अच्छे दिन आने वाले हैं। କି ଦିନ? କାର ପାଇଁ? ଆଦାନୀ ଆଉ ଅମ୍ବାନୀ ପାଇଁ। ଆମେ ବୋକା ଭାବୁଲୁ ଆମର ପାଇଁ ବୋଲି କରି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ କଥା କହିଥିଲେ। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु यीशु ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସମୟ ନାହିଁ, ଜଗତ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସୁଛି, ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯୋଉ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଆମର ଦୁଃଖ ସରିବ। ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୁଃଖ ଥିବ, ରୋଗ ଥିବ, କଷ୍ଟ ଥିବ। ଯଦି କୋଉ ପ୍ରଚାରକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ତମ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସବୁ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ, ଅଭାବ ଦୂର ହେବ, ତେବେ ଆପଣ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଥିବ, ସମସ୍ୟା ଥିବ, ରୋଗ ଥିବ, ବିପତ୍ତି ଥିବ। କେବେ ନଥିବ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ ତାର 3-4 ପଦ। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ମହାଶବ୍ଦ କହିବା ଶୁଣିଲି, ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ। ସେଇଦିନ ଲୋପ ପାଇବ। ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଥିବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ? ଯେବେ ସେ ଆସିବେ ଆମର କ୍ଲେଶ ସରିଯିବ, ଆମର ଦୁଃଖ ସରିଯିବ, ଆମର ସମସ୍ୟା ସରିଯିବ, ଆମର ବେଦନା ବି ସରିଯିବ। କିଡନୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? କିଡନୀ କାକାକୁ ଅଛି? କିଡନୀ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ। ଆଖି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ଚୁଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଖି ଯଦି ଥିଲେ ଆଖି ସମସ୍ୟା ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଥିବ, ଅଣ୍ଟା ଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ଥିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଥିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ହାର୍ଟ ଥିଲେ ହାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ହେବ, ବ୍ଲଡ ଥିଲେ ବ୍ଲଡର ସମସ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ? ଏଟା ସମସ୍ୟାର ଶରୀର। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ତମ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। ଆମେ ବୋକା ମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ। କଣ? ଥରେ ଜଣେ ଭାଇ, ସେ ମଦୁଆଟା, ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଏ, ଘୋଡା ମଦୁଆଟା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ମଦ ପିଉଛି, ଭଉଣୀ ପାଣି ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଆଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି। ସେ ପାଣି ବୋଟଲକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବ। ଏ ମଦୁଆ ମଦ ପିଇ ଶୋଇଛି, ଏ ଭଉଣୀ ଯାଇ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା, ଉଠିକରି 2 ଚାପଡ଼ା ପିଟିଲା। ସେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ତ ବାୟା କୁକୁରଟା, ସେଟା ପାଗଳା କୁକୁର, ସେଟା ମଦ ପିଇ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି କାମ ଦବ କି? ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ନାହିଁ, ତାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁପ ଦରକାର। ଏ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଚୋର ମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅବାଟରେ ଯିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦରକାର? ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ନାହିଁ, ତାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁପ ଦରକାର। ସିଧା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ସିଧା କଥା।
एबे केमती बक्ता दरकार आमको आसीबे पाप छाड़िबा पाई मंदता छाड़िबा पाई अबाटू फेरिबा पाई दुष्टता फेरिबा पाई आंठू पाती पाप स्वीकार करी ख्रीष्ट को पाई प्रस्तुत हेबा पाई प्रचार करबा प्रचार को दरकार आमे खाली भक्त गुड़ा आज्ञा से प्रार्थना कले आज्ञा लोक माने पड़ी जाउछन पड़वा को जाउछ तमे प्रिय भाई भाई माने प्रचार काम लोक मान को तले पकाइबाटा नहीं पड़ी थिबा लोक मान को उठाइबाटा लोक मान तले पड़ले कोन मिलिबो तो मीटिंग रे जाईछि जने प्रचार को प्रार्थना कर लोक पड़ी जाउछ जने भौणी पेटरे अछि 8 मास की 9 मास चली छी से जाउछ बिकल कुआरे जाउछ नागे प्रार्थना करबा पे सीधा घर को जा प्रार्थना चुपचाप किता प्रार्थना करबो तले पकाई देबो तोर अवस्था कोन हो से तो न पड़वा दे छाड़बो नहीं से कौन मैं बुझी पारो नहीं मोर प्रिय माने ख्रीष्टन करो आशीर्वाद समय हे गलानी जगत ऊपर को क्रोध आसुची प्रभु को दंड आसुची तार पूर्वरु हमें पाप छाड़ी मंदता छाड़ी प्रस्तुत हेबा समय आसीची एबे आउरी से समय नहीं एबे आशीर्वाद शिक्षा नहीं जतकी आशीर्वाद पाइले कौन हबो कंदमार लोक आशीर्वाद शिखाबार अछि कि केड़े बड़ बड़ घर थिला गाड़ी थिला शाड़ी थिला चावल थिला सबू पुड़ाई देले चोरी करी नेले आपन कर की आशीर्वाद मोर प्रिय माने हमर आशीर्वाद होचंदी प्रभु प्रभु जदि हमर सहित अछंती हमर सहित आशीर्वाद अछि हमको आशीर्वाद दरकार नहीं आशीर्वाद करबा प्रभु दरकार आ प्रभु जदि अछंती डेली आशीर्वाद हमको ए जगत रे आशीर्वाद लोड़े ने हमको प्रभु हमर आशीर्वाद अटंती हमर धन किए प्रभु हमर बांटो किए यीशु जदि यीशु म बांटरे अछंती मते आ कोन दरकार आगामी समय प्रिय भाई भनी माने केमती समय लिखा जाउची उजाड़र समय सर्वनाशर समय जदि जोएल पुस्तक पढ़िबे जोएल 1 पर्व 15 पद जोएल भविष्य वक्ता को पुस्तक तर 1 पर्व 15 पद हायो 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 से दिनो कारण सदा प्रभु को दिन सन्निकट कौन दिन सदा प्रभु को दिन सन्निकट सर्वशक्ति मान को निकटरु प्रलयर तुल्यता उपस्थित हबो केमती आसीबो प्रलय परी से दिन हठात आसीबो किछि काम रे आसीबो नाही आमे सिफोनियो 1:18 रे पढुछु से प्रभुंकर क्रोधर दिन रे मनुष्य पढ़िबे टिके सिफोनियो 1:18 रे पुनी सदा प्रभु को क्रोधर दिन रे सेमानकर रूपा के बा सुना सेमानको उद्धार करि पारिबो नाही सुना रूपा उद्धार करि पारिबो नाही मात्र ताहांकर अंतर्जला रूप अग्नि रे समुदाय देश ग्रासित हेबो कारण से देश निवासी समस्त को निश्चित करिवे भयानक रूपे निश्चित करिवे कोन करिवे निश्चेष करिवे मोर प्रिय भाई भनी माने आगामी समय क्रोधर समय किंतु मंडली पाई क्रोधर समय नहीं विश्वासी पाई क्रोधर समय नहीं बाइबल रो प्रभु प्रतिज्ञा करिसंती ए जगत ऊपर को क्लेश आसीबा पूर्वरु हमें एठु चली जाइथिबा हमें खाली प्रस्तुत रहिबा दरकार पाप रे रुहंतु नहीं मंदता रुहंतु नहीं आज सुजोग अछि प्रिय भाई भनी माने आगामी समय प्रिय भाई भनी माने से दिन भयंकर दिन थी माने सही दिन परिकल्पना करी हेबो नाही जदि आपण देखिबे आमोस भविष्य वक्ता को पुस्तक तर 5 पर्व तर 18 19 पद आमोस 5 पर्व 18 19 पद हायो 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 सदा प्रभुकर दिन बांछाकारी माने तुम्हे माने काहे कि सदा प्रभुकर दिन बांछा करूअछ ताहा अंधकारमय दीप्तिमय नुहे कौनसी मनुष्य सिंह ठारू पलाई जेपरी भल्लुकर हाबुडरे पड़िला लोक कोन गला सिंहरु पळैला भाबुटी जाहो सिंह तो रक्षा पाई गली बोलला बेल को कार हाबुडरे पड़िछि भालू रे हाबुडरे पड़ि तापरे अथवा गृह मध्य रे प्रवेश करी कांथ ऊपर हस्त दिए से भालू सिंहरु रक्षा पाइला घरे पसला बेल को
କାନ୍ଥରେ ହାତ ଦେଲା ବେଳକୁ ସର୍ପ ତାହାକୁ ଦଂଶନ କଲା। ସର୍ପ ତାକୁ ଦଂଶନ କଲା। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଦୀପ୍ତିମୟ ନ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଦୀପ୍ତିମୟ ନ ହୋଇ କି ଅନ୍ଧକାରମୟ ନ ହଁ, ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜଗତ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଜଗତ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସର୍ବନାଶ ଆସୁଛି, ଉଜାଡ ଆସୁଛି। ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସରକାର ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସରକାର। କାଲିକି ମୁଁ ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସରକାର ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ସମୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଆମେ ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବାଟରେ ସବୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛ? ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଔଷଧ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲେ ଉଠାଇ ହବ ନାହିଁ। କେମିତି କରିବେ? ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କଣ କଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କାହାକୁ ଆଭାସ କରୁଛି? ଆମର ଯିବାର ଆଉ ଶୈତାନର ଆସିବାର ଟାଇମ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢିବେ 3 ପର୍ବ 20-21 ପଦ। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 20-21 ପଦ। ହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଆମେ କୋଉଠିର ପ୍ରଜା? ଆମେ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ, ଭାରତରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠିର ପ୍ରଜା? ହଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଭାରତର ନାଗରିକ। ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ନାଗରିକ। କାରଣ ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଭାରତର ନାଗରିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ କୋଉଠିର ନାଗରିକ? ସ୍ୱର୍ଗର। ତ ଭାରତ ହଉଛି ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉଛି ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଆମେ ମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ହଁ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ। କାହାର ଅପେକ୍ଷା? ଆହୁରି କିଛି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ହଁ, ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ସେ ଆପଣାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ? ଆମର ଏ ଶରୀରକୁ। ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ମୋର ଆହୁରି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଆହୁରି କିଛି ଆଶା? ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମର ଆଶା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ, ଆମେ ଏ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶୈତାନ ଜଗତ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶୈତାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରବାର କି ଦରକାର? ପାଣି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏଠୁ ପାଇପରେ ଆସିବ ପାଣି। କାହିଁକି ଆସିବ? ଚିହ୍ନ ନ ଲଗାଇଲେ ତମକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଗ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣି କିଣୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପରେ ଆକାଶ। ସେ ଚିହ୍ନ ନ ଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ସବୁ କାର୍ଡ ଦରକାର। ଚାଉଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କି ଚିହ୍ନ ଦରକାର? ତମର ଟିପ, ତମର ଆଖି, ସବୁ ଦରକାର। ଆମେ ତ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଦେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଆମର ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇ କରି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆପଣ ବସରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାର ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉଠି ଛକ ଗୁଡାକରେ ଅଟକାଉଥିବେ ଗାଡିରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିବେ ଟୋଲ ଗେଟରେ, ଆଉ ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କାରର ବସ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଉଛି ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗଟା। ସେ କଣ କରୁଛି? କ୍ୟାମେରା ଦୂରରୁ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ଗେଟ୍ ଟେକିଦେଲେ ଗାଡି ପଳାଉଛି। ଆଗକୁ ସେମିତି ଆକା ହେବ। ଆମର ଦେହରେ ଲଗାଇବେ, ଦୋକାନରେ ଗଲେ ସାମାନ କାଢି ଆଣିବୁ, ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପଇସା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆକା କଟୁଛି। ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ।
ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ରେଡିରେ ଅଛି, ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବାର ବାକି ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବ ତା ପର ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା ବି କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏ କ୍ରୋଧ ତ ଆସୁଛି, ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ କାରଣ, ସୁଯୋଗ ସବୁକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦଟି ପଢିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ସେପରି ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନ ହୁଅ, ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେହି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାପରୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ। ଅବଦୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢିବେ ତାର 4 ପଦ, ଅବଦୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ତାର 4 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା 4 ପଦ ପଢିକି। ତାର 4 ପଦ, ଖାଲି 4 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯଦିପ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ତୁମେ ପରି ଯଦ୍ୟପି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ବସା ଯଦିପ୍ୟ ତାରା ଯଦ୍ୟପି ତୁମର ବସା ତାରାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ତଥାପି ଆମେ ସେଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତୁମକୁ ଆଣିବା। ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣିବା। ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତମର ଜ୍ଞାନ, ତମର ଧନ, ତୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ପରା, ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ସେ ତତେ ପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚରଣେ ଅର୍ପି ଦେବ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଏବେ ଠିକ କରିପାରିବେ, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ। କାରଣ କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଆସୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛ, ମୋର ଝିଅ ମାନେ ମୋର କଥା ଭଲ କରି ଶୁଣ। ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରି ବାପା ମାକୁ ଠକି ପାରିବା। ମୋବାଇଲରେ 4ଟା ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଭାବୁଛି ମୋଠୁ ଚତୁର କିଏ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଦୁନିଆ ମେସେଜ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ, ନାରେ ନାରେ ହଉଛୁ। ଗାଁରେ ମଦ ପିଉନୁ, ବାହାରେ ଗଲେ ମଦ ପିଉଛୁ। ପୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଖାଉନୁ, ସିଆଡେ ଗଲେ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇ ଦେବି। ଜୁଆ ବାବା କି ବାବା, ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇ ଜୁଆ ବାବା କଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁର ହିସାବ ହବ। ପାପ ସହିତ ଜଗତରେ ରହିହବ, ପାପ କରି ପୃଥିବୀରେ ରହିହବ, ପାପ କରି ମଣ୍ଡଳରେ ରହିହବ, ପାପ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ତୁରୀ ବାଜିଲେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବେ। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁରୀ ବାଜିବାର ଆଗ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 15 ପର୍ବ ତାର 52 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଯିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 15 ପର୍ବ 52 ପଦରୁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରି ଧୂନିରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରି କାରଣ ବାଜିବ, ତୁରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ ତୁରୀ ବାଜିବାର ବାକି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଆହୁରି କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ମତେ ଆହୁରି କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ତୁରୀ କେବେ ବାଜିଲେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଡାକ ନାହିଁ, ଏ ବେଶୀ ଗାଳି କରୁଛି, ହେଲେ କାହାକୁ ଡାକବ? ଏ ଜିଲାପି ବଣ୍ଟା କରିବା ଲୋକ ଡାକ। ଲୋକ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ବକ୍ତା ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ, ଆଜ୍ଞା ବକ୍ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ, ବାକି ଲୋକ ଏବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଡାକବାକୁ ହବନି। କାହାକୁ ଡାକବା? ଆରେ କାହାକୁ ଡାକବା? ଆକୁ ଡାକବା। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସୁଛି।
ତୁରି ବାଜିଲା ପରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଚାର କରି ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖୁସି କରିବା ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ସମୟ, ପାପରୁ ଫେରିବା ସମୟ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ସମୟ। ତୁରି ବାଜିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ। ମତେ ବି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ, କାଁ ଭାଁ ମିଟିଂରେ ଆସି ହଉଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁରି ଯଦି ବାଜିଗଲା, କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଜଗତ ଉପରକୁ କ୍ରୋଧ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ତାର ସମାଧାନ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।